हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड इवनिंग चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। पुणी थे नंबर 1 मुख्यमंत्री तालिकार नवीन पट्टनायक प्रथम स्थान में रहिले। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लोकप्रियता ओडिशा रे दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को राज्यर 52.7% लोक पसंद करुचंती। एने मूड ऑफ नेशन रो सर्वे रिपोर्ट रु जना पड़िछि। सेबडे सर्वे तालिकार द्वितीय स्थान में अच्छा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कार्य 51.3% लोक खुशी अच्छा। सेहीपरि तृतीय स्थान में अच्छा आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। किंतु ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री तालिकार प्रथम स्थान में रही खबर मिली। परवर्ती खबर मेडिकल छात्र एवं हॉस्टेल रहिबा बाध्यतामूलक नुहे। एपरी करने को बाध्य कले संपृक्त मेडिकल कॉलेज विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एने केंद्र सरकार पक्षर नुआ निर्देशनामा जारी करा जायछि। सेबडे पीजी छात्र मानकु महंगा हॉस्टेल रहिबा को बाध्य करने सह विपुल परिमाणर टंका आदाय न करबा पई मेडिकल कॉलेज और प्रतिष्ठान गुड़ी को चेतावनी देइचंती सरकार बोली खबर मिली। मोदी बढ़िला चिंता पुणी थे आंदोलन को ओह्लाइबे। देशर लक्ष लक्ष चाषी घेरिबे राजधानी दिल्ली की। सेबडे आसंता 13 तारिख में दिल्ली रे चाषी माने पुणी थे आंदोलन को ओह्लाइबा पई घोषणा करिसेंती। एथिपई आज ठारू हरियाणार 7टी जिले में 3 दिन पई इंटरनेट सेवा बंद करबा पई सरकार निष्पत्ति नेइचंती। एबे निजर दाबी पूरण करने निर्वाचन पूर्व राजधानी दिल्ली अभिमुखे आसुचंती लक्ष लक्ष चाषी। राजधानी दिल्ली रे निजर दाबी पूरण करने आंदोलन करेंगे चाषी भाई। तेणु मोदी सरकार चाषी को बड़ भेटी दे पारंती बोली खबर मिली। जदि आपण अधिक टेंशन किंबा स्ट्रेस रोचंती रुहंतु सावधान। ब्रेन स्ट्रोकर आशंका आपण पाखरे अधिक रही। एने रिसर्च रो खुलासा होइछि महिला तुलन में जो पुरुष माने अधिक समय स्ट्रेस रोचंती सेमानक क्षेत्र में ब्रेन स्ट्रोक होबार आशंका अधिक रही बोली रिसर्च रु खुलासा होइथिबार जଣା पड़िछि। इजराइल कला बड़ आक्रमण 28 पालेस्टाइन नागरिकों मृत्यु हैला। सेबडे दीर्घ दिन धरी इजराइल हमास मध्य युद्ध जारी रही। एभली स्थिति रे रफारे इजराइल सेना बड़ आक्रमण करिछि। एही आक्रमण रे 28 जन पालेस्टाइन नागरिकों मृत्यु होइथिबार खबर मिली। केउं देश रे अछंती सबुठारु अधिक शिक्षित लोक भारतर स्थान केउंठी रही जानि नियंतु। कारण दुनिया रे एबे 197टी देश अछि। दुनियार 197 देश मध्य प्रथम स्थान रे दक्षिण कोरिया रही। दक्षिण कोरियार 69% लोक शिक्षित अटंती। सेहीपरि द्वितीय स्थान में रही कानाडा। कानाडारे मोट जनसंख्यार 66% लोक होउचंती शिक्षित। सेहीपरि तृतीय स्थान में रही जापान। एठाकार 64% लोक शिक्षित अटंती। जदि आमे भारत कथा देखिबा शिक्षित देश भाव में भारत 44 नंबर स्थान में रही। भारत में मात्र 21% लोक शिक्षित रही खबर मिली। बोर्ड परीक्षार्थी टेली मानस सेवा एणिकी चाप मुक्त रहिबे ओडिशार समस्त 10म युक्त 2 छात्र छात्री। सेबडे फेब्रुआरी 20 रु मार्च 4 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होबाकू जाउची 10मर बोर्ड परीक्षा। एही समय छात्र छात्री को चाप मुक्त रखिबा पाई जारी हैला टोल फ्री नंबर 14416। सेबडे एही टोल फ्री नंबर डायल करी टेली मानस काउंसिलर मानक परामर्श नहीं पारिबे छात्र छात्री। बोर्ड परीक्षा देउथिबा छात्र छात्री स्कूल और गणशिक्षा विभाग तरफ एक नुआ प्रयास आरंभ करा जाइछि। जो माने चाप मुक्त रहिबाकू चाहुचंती से माने एबे 14416 नंबर को कॉल करि पारिबे बोली बोर्ड पक्षर सूचना दिया जाइथिबार खबर मिली। मोदी को बड़ घोषणा मत्स्य चाषी को सस्तारे मिलिबो ऋण टंका। सेबडे मत्स्य क्षेत्र पाई नूतन योजना को केंद्र सरकार अनुमोदन करिसेंती। एही योजनार नाम होची प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। एही योजना अधीन रे मत्स्य चाष करुथिबा चाषी को ए क्षेत्र में काम करुथिबा श्रमिक मानकु एवं मत्स्यजीवी मानकु बैंक रु सस्तारे ऋण टंका जोगाई दिया जिवो। जहाद्वारा
ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 1200 ମିଳିବ। 900 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲେ ଏବେ 1400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପେନସନ ରାଶି ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 37 ଲକ୍ଷ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 1000ରୁ 1400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ସେପଟେ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ 97% କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକସଭାରେ 222ଟି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 345 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ କାମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। ସେପଟେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଇତିହାସ ରଚିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ AI ସହାୟତାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ $3.125 ଟ୍ରିଲିୟନ ବଜାର କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ହେଲେ ବଳ କଷାକଷି, ଏବେ ହେବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ। 24 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ହାତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ, ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବା ବୁଥ୍ ୱାର୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 2019 ତୁଳନାରେ ଏଥର କିଭଳି ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇବ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2024ରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରଖିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ସେପଟେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 6 ଥର ICC ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ଲାଘବ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ବାହୁବଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସେଠୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟପୁର ସହରରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଲାଗି ଅନୁଷ୍କା ଏବେ ଜୟପୁରରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ସହ ଜୟପୁରରେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସେଠୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦିପୀଠ ଭାବେ କଣ୍ଟିଲୋର ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ରହିଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବେପାରୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ 6 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 23,000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ମଣ୍ଡିକୁ
ଧାନ ଆସୁନି ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେହି ଧାନ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାହାର ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରୁ ଧାନ କିଣି ନେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଣ୍ଡିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାର ବେପାରୀମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ମଣ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଗିରଫ ହେଲେ ଆର୍ଟିଓର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଟିଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତାହାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।